अपमान करने वाली बेशरम बेगैरत औरत, तेनू नरकां 'च भी जगह ना मिले। तू स्कूल जांदी जांदी विधवा हो जाए, तेनू किसी जहान की ढोई ना मिले। वड्डी बनी फिरदी मास्टरनी, मारे दे, मार मारे दे। मेरी वेशभूषा तो तुसी सारे जान ही गए होंगे। मेरा नाम सावित्री बाई है। वैसे नाम तो मेरा बहुत ही जानते होंगे, पर यह नहीं पता मैं ते मेरे पति ने की कीता, किंज कीता। जे तुहाडी इजाजत होवे तां मैं दसना चाहांगी मैं कितनी मेहनत मुशक्कत के बावजूद सावित्री बाई फूले बनी। जे तुहाडी इजाजत होवे तां सो चलो बिना समा जाया कीतियां शुरू करते हैं मेरी जीवन यात्रा। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡੋ ਜੀ ਨੇਪਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਰਦ ਨਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਖ ਮਗਰੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ 1831 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ नहीं, हर जगह खुशियां मनाई गई, क्योंकि खंडो जी नेपसे बहुत ही खुले विचारा के आदमी सन। मौसम भी जिवें मेरे आउण दी खुशी विच फुल्लां ते तितलियां नाल वारिया सी ते मैं अपनी मां दे कलावे विच पई जी फुदक रही सां, जिवें मैं अपनी आउण दी खुशी विच झूम रही होवां। आई ने बाबा नाल गल करके मेरे रिश्ते की गल तोड़न लगी। वैसे इस वेले मेरे रिश्ते बारे सोचना सुभाविक भी सी, क्योंकि वो समा सी जदों 6 साल की कुड़ी का ब्याह कर दिता जाता सी, तो फिर मैं तो सत्ता ही सा। मैनू बहुत सारे रिश्ते आए, पर बाबा ने उन्होंने रिश्तियों को मेरे योग ना समझ के मना कर दिया। जिन्ना लाड प्यार बाबा मुंडियां नूं करदे सी, उस तो किते वध के मेरे नाल सी। फिर सगुना वैश्वी सावन ज्योति बारा फूले की मासी की कुड़ी, उसकी मदद नाल
ज्योतिबा राव फूले के पिता गोविंद राव ते उन्हां दा बड़ा बेटा मैनू मिलन नएगांव पहुंचे। उन्होंने पहली तकनी विच ही हाँ कर दी। मैनू तो इन्ना चाह सी कि मैं हुण शहर जाऊं कुड़े देखूं। बाकी ब्याह तो मैं चंगी तरह बाकी तो नहीं सी। आखिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ मैं 9 साल ਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ज्योतिबा फूले 13 साल ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। मैं ना मराठी साड़ी पहनी टेढ़ी टेढ़ी अख नाल ज्योतिबा फूले जी वाल देख रही सी ते वो भी मेरे वाल इंज देख रहा सी जिन्हें मैं बहुत ही प्यारी प्यारी देख रही हूँ। फिर अचानक ही जाके देख लिया क्यों मुंडिया ने सामने साड़ी नक पाई जानी कुड़ी है तू। इन्ने नूं ज्योतिबा फूले उत्थे आ गए। कुड़ी होई तक कीड़ा उन्होंने भी तो काटे सकता। ये सुन के मैं इतनी रोमांचित हो उठी सां कि ज्योतिबा फूले जी बारे जो सुनिया बिल्कुल उवें दे पढ़े लिखे औरतां नूं इज्जत देने वाले। उस दिन तो बाद मैं सदा लिए ज्योतिबा फूले दी हो गई ते ओ मेरे। फिर ना मैं सौरा परिवार विच भी सारे काम बड़ी तानदेही ना करदी जिवें मैनू मेरी आई ने दस्सिया सी ते काम करदी करदी मैं एक दुरुस्त गृहिणी बन गई सां। पर सेठ जी ज्योतिबा फूले नूं मैं अक्सर सेठ जी कह के बुलाउंदी पर सेठ जी मेरे वाल कदी ध्यान ही ना दिंदे। वो तां हमेशा किताबां विच ही मशरूफ रहिंदे। उन्हां कोल सूट बूट वाले हज़ारां आदमी आउंदे ते हज़ारां सवाल पुछदे पर मेरे लिए सेठ जी तो कोई प्रश्न पूछना इंज सी जिवें स्कूल दे सब तो सख्त मास्टर तो कोई प्रश्न पूछना होवे। एक दिन ना सेठ जी बैठे अपने कमरे विच किताबां पढ़दे सी। अज फिर मैं भी हिम्मत करके उन्हां दे कमरे च गई। फिर जदों मेरी एक ना चली ना मैं दौड़ के चूल्हे कोल गई। सावित्री क्यों है सावित्री? मेरा हाथ।
ਹੱਥ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਬਸ ਸੇਠ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਵਿਤਰੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਰੇ? ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੇਠ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਛੂਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਾਰੂਦ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ। ਸੇਠ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਜਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਜਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੇਠ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। क कमल ख खरगोश ग गमला ख घर। अच्छा सेठ जी मैनू पाठ याद करने दिंदे ते मैं रात नूं पढ़दी सौ जांदी ते फिर सवेर नूं चुल्ला चौंका करदी दोहराउंदी। क ख ग घड़ च छ झ झ न ट ठ ड ढ न। अच्छा सेठ जी मैनू ना होर भी किताबां पढ़ के सुणाउंदे जिवें वाशिंगटन दी जीवनी, काले लोकां दा इतिहास ते होर भी बहुत कुछ। मैं तो अंदरों अंदर इन्नी खुश हुंदी कि हाय किन्ने चंगे ने मेरे सेठ जी। भला कौन अपनी घर वालियों को इदा पढ़ के सुनाता कोई, पर मेरे घर वाला सुना। मैं अंदरों अंदर इन्नी खुश हुंदी कि सेठ जी मैनू किन्नी इज्जत दिंदे ने ते मैं उन्हां नूं। मैनू पढ़दी देख के मेरे सौरा गोविंद राव ज्योतिबा फूले नूं कहते, ज्योति तू पढ़ ले क्या, कम से कम बहू नूं इन्हां कम्मां च ना धके। तेनू पता जदों औरत पढ़ लिख जाती है विधवा हो जाती। बापू जदों खाऊगी देख लवांगे, औरत नरकां नहीं जाती, वो जदों जाऊगी देख लवांगे। बापू जी का गुस्से विच घरों निकल गया। मैनू तो समझ नहीं आ रहा सी कि मेरे पढ़न लिखण का फैसला सही भी है जो गलत। उन्हें दिने 1848 विच ज्योतिबा फूले ते उन्हां दे साथियां ने मिल के पछड़ी जातियां दे बच्चियां लई स्कूल खोलिया सी। उत्थे दत्ते नाम दा ब्राह्मण बच्चियां नूं पढ़ाउणा आउंदा सी, पर अखौती उच्च जाति वाले ने मंजूर नहीं सी। इस लिए उस नूं तरह तरह दीयां धमकियां दित्तियां।
गद्दार ये हमारे धर्म विरुद्ध खड़ा है। इसको और इसके घर वालों को जीने ना दो। ये हमको दोबारा नहीं दिखना चाहिए दो कौड़ी की पाठशाला में। इस डर नाल दत्ते गुरु जी ने स्कूल आना बंद कर दिता। सेठ जी बड़े परेशान सी। सावित्री समझ नहीं आ रहा कि करना। पाठशाला बंद होने की कगार पे है कि कोई मास्टर नहीं मिल रहे। मिल जाना मास्टर जी को सिखाना को। फिर थोड़ी देर सोच विचार करने तो बाद सावित्री मैं तेनों एक काम दिया ते मैंने पूरी उम्मीद है तू शिद्दत नाल निभाई। हाँ जी सेठ जी कल तो तू पाठशाला जाएगी ठीक है सेठ जी। मास्क प्राणी बन होश उड़ गया। मेरे शरीर का हर काम अंदरों काम कि मैं घर की चार दीवारी टप के बाहर कदम रखूंगी वो भी मास्टरानी बन के जिसका समाज वालों मैनू हुक्म नहीं सी। मैनू की किसी भी औरत को नहीं सी। मैं सारी रात बैठी और सवेर कुड़ी गई सी जो मेरे लिए शायद मजबूर सुन वाली सी। आखिर वो दिन आ गई जदों मैं ते सेठ जी तैयार होके पाठशाला जाने लिए निकले। सेठ जी अगे अगे ते मैं पिछे पिछे। ये खबर पूरे पुणे विच अग की तरह फैल गई कि हुण औरत जात पढ़ेगी भी ते पढ़ाएगी भी। पर सेठ जी मेरे अंदर बारूद भरदे गए ते मैनूं लड़कियां नूं पढ़ाउण विच आनंद आउंदा गया। एक दिन इंजी मैं अपने घर का चूल्हा चौंका खत्म करके पाठशाला जाने निकली ते अचानक ही मेरे ते ये मनहूस साडे वेदां दा अपमान करन वाली बेशरम ते गैर औरत तेनू नरकां 'च भी जगह ना मिले। तू स्कूल जांदी जांदी विधवा हो जाए तेनू किसी जहान की ढोई ना मिले। ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਨੀ ਮਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੈਰ ਔਰਤ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। तू स्कूल जांदी जांदी विधवा हो जाए तेनू किसी जहान की ढोई ना मिले। ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਨੀ ਮਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੈਰ ਔਰਤ मां सावित्रीबाई फूले अमर रहे। मां सावित्रीबाई फूले अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे। सेठ जी
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਬਰ ਪੱਥਰ ਗਾਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਬਰ ਪੱਥਰ ਗਾਰਾ ਸੁੱਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਕਾਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਪੜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਕਾਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਪੜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਕਾਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਪੜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਿਤਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ੇਖ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਘਰ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਈ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ੀਬਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਧਵਾ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਾਸ਼ੀਬਾਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਸ਼ੀਬਾਈ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 395 ਗੰਜ ਪੇਟ ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਸ਼ਰਮ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। 1884 ਤੱਕ 34 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੇ 1874 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕਾਸ਼ੀਬਾਈ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਲ ਮਤੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਸਮਝੀ? ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੋਤੇ ਥੱਪੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤਾ ਰਮਾਬਾਈ, ਆਨੰਦੀਬਾਈ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਮਾਬਾਈ ਰਨਾਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁਵਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ 24 ਸਤੰਬਰ 1873 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਏ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਏ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਹੈ ਧਰਨਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਮਾਰੂਥਲ ਪਾਰ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਮਾਰੂਥਲ ਪਾਰ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀਣੇ ਤੋਂ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀਣੇ ਤੋਂ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਰਾਧਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੁਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਵਿਧਵਾ ਮੁੰਡਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਧਵਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਮੁੰਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਛਿੜ ਗਿਆ। मशाला पार के चलना जदों तक रात बाकी है, संभल के हर कदम रखना जदों तक बात बाकी है। मशाला पार के चलना जदों तक रात बाकी है, संभल के हर कदम रखना जदों तक बात बाकी है। मशाला पार के चलना मशाला पार के चलना जदों तक रात बाकी है, संभल के हर कदम रखना जदों तक बात बाकी है। मशाला पार के चलना जदों तक रात बाकी है, तेरे दुखां नहीं मुकना जदों तक रात बाकी है। मशाला पार के चलना जदों तक रात बाकी है, संभल के हर कदम रखना जदों तक बात बाकी है। मशाला पार के चलना ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਚਾਨਕ 1887 ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਟਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਟਹਿੰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ 28 ਨਵੰਬਰ 1890 ਨੂੰ ਸੇਠ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰੰਗ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੇਠ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਠਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि तुसी सावित्री बाई फूले पैदा की है ते सावित्री ने हजारा ही क्रांतिकारी औरतां एक गल जिहड़ी मैं तुहानू बहुत पहला कहना चाहती सां, पर इन्नी मशरूफ जिंदगी विच कदी समा नहीं मिलिया।
पर अज कहन जा रही हाँ कि मेरे पर बज्जे ही रह जाते जे तुसी इन्हां परां नूं परवाज़ भरन ना दिंदे। ये पर आउण वालियां कुड़ियां दी परवाज़ बनणगे। मैं नमक्का नाल तुहानूं श्रद्धांजलि अर्पित करदी हां ते वादा करदी हां कि जिहड़ा असीं ज्ञान दा दीपक जलाया है इनू अपने मरदे दम तक बुझण नहीं देंगी, नहीं बुझण देंगी, नहीं बुझण देंगी, नहीं बुझण देंगी। औरत विरोधी मानसिकता रखने वाले बड़े खुश सन कि सावित्री हुण शांत होकर बैठी पति के सिर ते छाला मारदी पर उन्हां नूं नहीं पता मेरे पति ने मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जलाया। दीपक ते जिसनूं ज्ञान हो जाता वो कभी चुप करके नहीं बैठता। मैं बिना किसी की परवाह किए अपनी चाल चलती गई। आखिर 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल गई। लगभग अद्धा महाराष्ट्र इस बीमारी की लपेट में आ गया। मैं निस्वार्थ लोगों की सेवा की तो यशवंत के हस्पताल पहुँचाई गई। यशवंत ने गरीब लोगों ने मुफ्त हस्पताल खोलिया। फिर मैंने पता लगा कि अछूत समझा जाने वाला बच्चा जिसनों कोई हाथ लाने तो भी इनकारी है प्लेग की बीमारी तो ग्रस्त है। मैं उसनों अपनी पिठ से जाके यशवंत के हस्पताल गई। आखिर 1897 में मैं भी समाज प्रति अपनी जिम्मेवारियां निभाती इस संसार में